آج جمعے کا دن ہے، صرف 2 منٹ کا وقت نکال کر اس وظیفے کو جمعے کے دن پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا آپ تنگی اور غریبی سے نکل کر دولت پانا چاہتے ہیں؟ ہر وقت پیچھا کرنے والی مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں؟ بیماری سے شفا اور چین کی نیند چاہتے ہیں؟ ٹوٹے رشتوں کو جوڑنا چاہتے ہیں؟ دل کا سکون، روح کی راحت اور برکت والی زندگی چاہتے ہیں؟ تو رکیے، اس جمعے کو آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھیے گا، یہ آپ کا مقدر بدل سکتا ہے انشاءاللہ۔ جمعہ ہفتے کا وہ دن ہے جس دن رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جس دن اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ٹھکراتا نہیں بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں تنگی ہے، درد ہے، مصیبت ہے، رشتوں میں درار ہے، تو یقین مانیے جمعے کا یہ خاص وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا سکتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن کیا گیا عمل باقی دنوں کے مقابلے کہیں زیادہ اثردار ہوتا ہے۔ بس دل سے کیجئے، یقین کے ساتھ کیجئے، اور پھر دیکھیے کیسے پریشانیاں ایک ایک کر کے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو جمعے کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک دن کی رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ کامنٹ باکس میں آپ لوگ آمین ضرور لکھیں۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی نیک جائز دعائیں قبول ہو جائیں۔ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا اور اسی دن انہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اس دن کی فضیلت اور رحمت اتنی زیادہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کوئی مسلمان کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم سب مل کر اس خاص گھڑی کی تلاش کریں، توبہ کریں، دل سے دعائیں مانگیں اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ دل سے توبہ کریں اور نیک راستے کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انتظار کر رہی ہوتی ہے ان بندوں کا جو اس کے در پر سچے دل سے لوٹ آتے ہیں۔ آج کی اس مقدس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جمعے کے دن کا ایک بےحد اثردار وظیفہ جو کافی زیادہ لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، صرف 41 بار سورہ کوثر پڑھنے کا عمل۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا بلکہ دل کو سکون دے گا، رزق میں برکت دے گا اور زندگی میں راحت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ ہر جمعے کے دن کسی بھی وقت، لیکن بہتر وقت یہ ہے کہ نماز جمعے کے بعد وضو کی حالت میں سورہ کوثر کو 41 بار پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آئے گی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ لیکن اس کا اثر اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ دل سے پڑھیں آپ کی زندگی کی بہت سی مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، ویسے ہی سورہ کوثر بھی ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ تنگی میں ہیں، دکھی ہیں، اداس ہیں، بے مہربانی ہیں یا کسی بھی طریقے کی پریشانی میں ہیں تو وہ آج سے اس عمل کو کر لیں۔ صرف 41 بار سورہ کوثر ہر جمعے کو پڑھیں، انشاءاللہ ایک ایسا سکون ملے گا جو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، یہ جو خاص سورہ کوثر کا وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کسی بھی جمعے کو کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ اس جمعے کو کریں، چاہے آپ اگلے جمعے کو کریں یا پھر اس سے اگلے جمعے کو کریں، مگر میری آپ سے دل سے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک بار تو اس عمل کو ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور رزق میں برکت عطا کرتی ہے۔ ہر ہفتے ایک جمعہ آتا ہے تو کیوں نہ کسی ایک جمعے کو خاص بنا لیا جائے۔ تھوڑا سا وقت نکالیے، وضو کی حالت میں بیٹھیے اور صرف 41 بار سورہ کوثر پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل سے بڑے دروازے کھلتے نظر آئیں گے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں، میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جمعے کے دن آپ کی زبان سے نکلا ہوا سورہ کوثر کا وظیفہ ہی آپ کی ساری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جمعے کے دن اس وظیفے کو کس وقت میں کیا جائے تو آپ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی
अजान तक, यानी सारा दिन जब भी आपको फुर्सत मिले उस वक्त में इस अमल को कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ, अगर आप असर की नमाज के बाद ये वजीफा करना चाहते हैं तो सबसे पहले असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लीजिएगा। नमाज के बाद कुछ देर बैठ जाइए, दिल को सुकून में लाइए और फिर पूरे यकीन और तवज्जो के साथ सूरह कौसर को 41 बार पढ़ लीजिएगा। याद रखिए, जिस वक्त आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हो तो उस वक्त दिल भी उसी तरफ लगा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से निकली हुई तिलावत अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। वजीफा करने का तरीका और उसकी फजीलत क्या है? प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस अमल को करने का मुकम्मल तरीका, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और इस वजीफे से पूरे फायदे हासिल कर सकें। सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सूरह कौसर 41 बार आपको पढ़नी है। हिंदी अरबी दोनों जबानों में आपके सामने लिख दी है। अगर किसी भाई बहन को सूरह कौसर याद नहीं है तो वो हिंदी में देखकर भी पढ़ सकता है और अरबी में भी देखकर पढ़ सकता है। फिर आपको आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, जो शुरू में दुरूद पाक आपने पढ़ी थी। बस इतना छोटा सा वजीफा, लेकिन इसका असर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स गरीबी का शिकार है या फिर तंगी या बेरोजगारी और परेशानी में जिंदगी गुजार रहा है और वो सच्चे दिल से इस वजीफे को करता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको गैब से दौलत अता फरमाएगा। यानी अगर आपका दिल टूटा हुआ है, जेब खाली है, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, तो आप सिर्फ इस जुमे को या किसी भी जुमे को सूरह कौसर का वजीफा कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स बेरोजगार है, घर में चूल्हा ठंडा है, कमाई का कोई जरिया नहीं है या कई सालों से नौकरी की तलाश में है, तो वो इस सूरह कौसर के वजीफे को यकीन के साथ जुमे के दिन पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह उसको बेहतर से बेहतर रोजगार अता फरमाएगा। वो अल्लाह जो रहमान और रहीम है, वो आपके लिए ऐसा रोजगार, ऐसा काम पैदा कर देगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हदीस में आता है, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखोगे जैसा भरोसा रखने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसा रिज़्क देगा जैसे परिंदे को देता है। वो खाली पेट निकालता है और भर पेट लौटा देता है। बस शर्त इतनी है कि आप दिल से और भरोसे से सूरह कौसर को इज्जत के साथ पढ़ लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप दिल से परेशान हैं, जिंदगी उलझन से भरी हुई है, हर तरफ मायूसी है, न चैन है न सुकून है, तो मैं आपसे कहता हूँ इस जुमे को छोटा सा वजीफा जरूर कर लीजिएगा। सिर्फ एक बार सूरह कौसर को 41 बार पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके दिल का बोझ उतर जाएगा, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और रूह को सुकून मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जब आप यकीन के साथ इस सूरह कौसर के वजीफे को अदा कर लें तो उसके बाद अल्लाह से अपने हर नेक जायज मकसद के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी, क्योंकि आपने जुमे के दिन एक पाक सूरह को पढ़ा है, अल्लाह का जिक्र किया है, उसकी तारीफ की है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा है, और अब आप जब भी दुआ करेंगे वो खाली नहीं जाएगी। हदीस शरीफ में आता है, 3 लोगों की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। उनमें से एक वो शख्स होता है जो रोजे में हो, और दूसरा वो होता है जो मजलूम हो, और तीसरा वो होता है जो अल्लाह को अकेले में पुकारे। दोस्तों, अब देर किस बात की है? इस वजीफे के बाद अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करें बिना शक और शुबहा के, क्योंकि जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो दरवाजा जरूर खुलता है। अब आपको जब ये खास वजीफा समझ में आ गया तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जुमे के मुबारक दिन में जब रहमत की बारिश होती है, जब अल्लाह की रहमत उतरती है, उस दिन ये छोटा सा वजीफा कर लेना, आपकी तकदीर बदल कर रख जाएगी। चाहे आप हर हफ्ते करें या महीने में एक बार करें, लेकिन एक बार जरूर करें, क्योंकि कभी कभी बस एक वक्त की दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। अब आपको काम ये करना होगा कि इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और अपने चंद रिश्तेदारों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी वजह से किसी की दुआ कबूल हो जाए, किसी की तकदीर सबर जाए। और अगर आपको हमारे वजीफा पावर चैनल की वीडियो पसंद आती है, चैनल अच्छा लगता है, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।